ನನ್ ಸೌಂಡ್ ಈಕೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ನೋ ಮ್ಯಾಮ್. ಈಕೋ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? No, ma'am. Okay. Yes. So once again, good morning to everyone. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. Very good morning. I guess all are here. Yes. Okay. Let us begin the class then. In the last class, we stopped at inverse trigonometry, right? Miscellaneous ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ? Yes, ma'am. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಎಲ್ರು? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಸರಿ. ಅದು ಮ್ಯಾಮ್. ಹಾ ಹೇಳಿ. ಮ್ಯಾಮ್ ನೀವು Yes. What happened? Tell me. ಮ್ಯಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 12/13 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 13/5 ಇದೆಯಲ್ವಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಅದು 56 96 ಮ್ಯಾಮ್? ಅದು 90. Cos inverse 12/13 plus sin inverse 3/5 ಅದು 13/5 ಅಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ 3/5 ಅದು. cos inverse 12/13 you are asking, right? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಅದು sin inverse 3/5 13 ಅಲ್ಲ 3/5. ನಾನು 13/5 ಮಾಡಿ 96/65 ಬಂದಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್. It is 3/5. 3/5 ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 56/65 ಬರುತ್ತೆ. Okay, so rest everyone is solved. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ tan inverse ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ cos 2 theta ತಗೊಂಡು let x is cos 2 theta ಅದ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಎಲ್ರು? ಮ್ಯಾಮ್ cos 2 theta ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಮಾಡಿದ್ರಾ ಎಲ್ರು? ಮ್ಯಾಮ್ Yes, if you are not talking about class, please mute yourself. This example everyone has done. Prove that this is equals to pi/4 minus 1/2 cos inverse x. Have you all done this? This I had given homework, right? Madilva? Okay, we will solve. I had told you, no, here you have to consider x as cos theta. Fine. I will consider only this one right now. Yes. Okay. So what they are telling, I'm audible to everyone, right? Properly? Yes, ma'am. Okay. So the question is tan inverse of √1 plus x minus √1 minus x, and the denominator is √1 plus x plus √1 minus x. ಇದನ್ನ ನಾವು pi/4 minus 1/2 cos inverse x ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. So in the question they had given actually the hint ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು. So even if they don't give hint, actually we can do this. Okay. So first ನಾವು ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, x ಅನ್ನ cos 2 theta ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay. So from this what will be okay, we will this will be what? Cos inverse x will be what? 2 theta. Is this correct? Similarly, Yes, from ma'am. this what will be theta then? 1/2 cos inverse x. 2 ಆ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? 1/2 cos inverse x ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಈಗ cos 2 theta ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ cos 2 theta? 2 cos square theta minus 1. Correct alva? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. Similarly, what is one more formula of cos 2 theta? 1 minus 2 Sin sin square theta. theta. Yes. So these two we are going to use here. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು -1 ಆ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? +1. 1 plus cos 2 theta ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ cos 2 theta ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 minus cos 2 theta ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. Okay. So therefore consider your question. Okay. You have to write the question. Always remember, ಈ ತರ ಯಾವಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು LHS RHS ಅಂತ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್. Anyhow the question is there already, so I will start with the solution directly. Tan inverse ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 1 plus x ಏನಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ ನಾವು? Cos 2 theta ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ. So first one is cos 2 theta under the root minus, again this will be what? Cos 2 theta and 1 minus cos 2 theta under the root,
and this is again 1 plus cos 2 theta under the root, and this is again 1 minus cos 2 theta under the root. Okay, ಅಲ್ಲಿ x ಗೆ ಡೊಮೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ನಾನು ಬರೆಯೋದು ಮತ್ತೆ. Yes, tan inverse of. Now tell me what is 1 plus cos 2 theta, nothing but ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ? cos 2 theta, ma'am. This 2 cos square theta. Yes, ma'am. Yes, minus 1 ಅನ್ನ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಆ minus 1 ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ plus 1 ಆಯ್ತು, 1 plus cos 2 theta. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? 2 cos square theta ಆಯ್ತು. Minus 1 minus 2 sin, sorry, this will be what? 2 sin 2 square sin square theta. theta. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂದ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Yes, ma'am. Okay. Similarly, here I will take once again. ಇದೇನಾಯ್ತು 1 plus cos theta ಏನಾಯ್ತು 2 cos square theta ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು, ಇದು 2 sin square theta. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Yes, ಈಗ ma'am. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಈ ರೂಟ್ 2 ನ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Yes, ma'am. Root 2 will remain as it is. For this is cos square and square root. Cos That theta, is ma'am. the cos theta. So don't forget that root 2. Many students go wrong there. That root 2 will remain as it is. And this is again root 2 cos theta. And this will be what? Root 2 sin theta. ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಏನ್ ಕಾಮನ್ ತಗೋಬಹುದು? root 2. ರೂಟ್ 2 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ರೂಟ್ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಾ? Yes, ma'am. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೀತೀನಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಉಳಿತು? ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಉಳಿತು. ಇಲ್ಲೇನು ಉಳಿತು? Cos Cos theta ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಉಳಿತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್, ಯಾವ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿ tan. ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಟ್ಯಾನ್ ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಹೇಗ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೋದು ನಾನು? ಕೆನ್ ಐ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಎವ್ರಿವೇರ್? Yes, ma'am. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ಯಾನ್ ಗೆ ರೀಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. And I know that what is tan theta can be written in terms of sin cos, sin by cos. So I will divide 4 by cos theta. Cos theta by cos theta ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 1 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? tan theta. Tan theta ಆಯ್ತು. Divided by 1 plus 1 plus tan theta. tan theta ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ tan theta ನ ನಾನು ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ? 1. 1 into tan theta ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಈಗ ಆ 1 ಅನ್ನ ನಾನು ಹೇಗ್ ಬರಿಬಹುದು? tan pi by 4 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Yes, ma'am. Okay, and this tan theta as it is divided by 1 plus ಈ 1 ಹೇಗ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ? tan pi by 4 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಏನಾಯ್ತು? tan theta. Tan theta. Now tell me in which form is this? Tan of a minus b. Very good. So this is in the form of tan of a minus b. A ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? Pi by 4. ಆಮೇಲೆ b ಏನಿದೆ? Theta. ಥೀಟಾ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾನ್ ಏನಾಯ್ತು? ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಏನ್ ಉಳಿತಿಲ್ಲಿ? ಪೈ ಬೈ 4 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ಅದೇ ಥೀಟಾ ಏನಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ? 1 by 2 cos inverse x. And is that your RHS? Yes, ma'am. Yes. Okay. So the procedure is easy. What is the catch here? The catch is what you will consider x here. And they had given in the hint, but even if they don't give, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ 1 plus cos theta 1 minus cos theta ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ವಾ? Yes, ma'am. ಅದೇ ತರ 2 theta. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1 plus x 1 minus x ಈ ತರ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ cos 2 theta ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ತರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಹೇಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ನನ್ಗೆ ಹೇಗೆ ನಾನು ತಲೆ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು, few tricks you have to remember. Any doubt in this question to anyone? No, ma'am. Okay, we will move on to next question then. Yes, ma'am. Okay, I had given this as homework. Please try to do it. Okay. Yes, next question in here. This was 11th question from the miscellaneous exercise. 11th is there. Now 12th example is deleted. Okay. Next, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ solve the following equation ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. One second.
Is my writing visible to everyone? ನೋ ಮ್ಯಾಮ್. ಶೋ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ? ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದು ಶೋ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? No, ma'am. Second, everyone. Okay, is anybody sitting with the textbook? Yes, ma'am. Shrupa, No, ma'am. next question. 14th question ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Read the 14th question till then. Okay. Yes. Sorry, ಸ್ವಲ್ಪ technical glitch ಆಯ್ತು. Okay. Is this visible to everyone now? Yes, ma'am. Okay. So ಎಲ್ಲಿ what we are doing? ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಶನ್? In maths, everything seems same only, but everything has some meaning. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಯು ಶೋ LHS equals to RHS here? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಿ, ನೋಡಕ್ಕೇನೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅಂತಾನೆ ಅನಿಸ್ತವೆ. ಸಾಲ್ವ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್, ಶೋ ದಟ್ ಎಲ್ಲ you feel same, but it is not same. When you have the question like show that or prove that, you will show that LHS equals to RHS. Correct alva? ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ರೆ
and if I tell you solve the equation, ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? You will solve for x. Yes or no? Yes, ma'am. Suppose I give you some question like this, okay? Is this visible? X Yes, square ma'am. minus 1 equals to 0 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. Solve the equation ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Solve the equation ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಇವಾಗ? You will find the value of x. Yes or no? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಏನು? ಪ್ರೂವ್ ದಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಶೋ ದಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸಾಲ್ವ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಬೇಸಿಕಲಿ ಹಿಯರ್? I have to solve for x here. Solve for x ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Nothing but you have to find the value of x. Are you all understanding? Yes, ma'am. Okay. So basically ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಏನಿದೆ ಈಕ್ವೇಶನ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1/2 tan inverse x. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈ ತರ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. What I can do here is let x equals to tan theta ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? So let x equals to what? Tan theta. So from this what I will get theta as Tan inverse of x. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈ x ಮತ್ತೆ theta ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಗೆ. This given expression I will consider tan inverse 1 minus x. x ಏನಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ ನಾವು? Tan theta. Tan theta. ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ. So this is 1 minus tan theta and this is 1 plus tan theta and this is 1/2 tan inverse x ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ? Theta. ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. tan theta ನ into 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದಾ? Yes, ma'am. Okay. So this again I will write as 1. I will write as what? Tan pi by 4 minus tan theta and whole thing divided by 1 plus ಆ 1 ಅನ್ನ ಹೇಗಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ? tan pi by 4 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಇದೇನಾಯ್ತು? tan theta ಹಂಗೆ ಉಳಿತು. And other side what we have got? 1/2 theta. Yes. Tell me what is LHS now? In which form it is? Tan of A minus B. Yes or no? Yes, ma'am. Okay. A ಏನಿದೆ? pi by 4 ಇದೆ. B ಏನಿದೆ? theta ಇದೆ. And this is 1/2 theta. ಈಗ tan inverse ಮತ್ತೆ tan inverse of each other. So ಏನಾಯ್ತು? pi by 4 minus theta equals to theta by 2 ಆಯ್ತು. Okay. Now you collect your like terms on the one side. Minus theta ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ minus theta will become plus Plus theta. theta. Is this correct? And is this equals to 3 theta by 2? Yes, ma'am. So ಈಗ ಏನಾಯ್ತು? pi by 4 equals to 3 theta by 2 ಆಯ್ತು. Okay. ನಾನು theta ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, because what is theta? Nothing but tan inverse Tan x. inverse. Okay. So what I will take theta. Theta ಏನಾಗುತ್ತೆ? pi by 4 into 2/3. Is this correct? One second. Is what I have written here, is this correct? Yes, ma'am. Okay. Yes. Tell me what is the theta value you will get there? ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ? pi by 6 ಆಯ್ತು. Yes, ma'am. Is the value of theta pi by 6? Yes, ma'am. Okay. So sorry, theta pi by 6 ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ theta ನಮ್ದು ಏನಾಗಿತ್ತು? Nothing but what is theta? Nothing but Tan inverse of x. tan inverse of x. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು ಇವಾಗ? tan inverse of x equals to pi by 6 ಆಯ್ತು. Yes, or that is nothing but what is x? Nothing but Tan theta. tan pi by 6. Okay. So x ಏನಾಯ್ತು? ಇನ್ವರ್ಸ್ tan inverse ಇದೆ, ಅದನ್ನ tan inverse tan ತಗೊಂಡ್ರೆ x is tan pi by 6. But what is tan pi by 6? Nothing but 1/2. 1 by √3. pi by 6 is 30 degrees. And what is tan 30 degrees? 1 by √3. And that's your required answer. Are you all getting? Yes, ma'am. Solve for the equation ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. Okay. So equation ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು in terms of x and tan inverse function. ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದೇ ತರ ಇಷ್ಟೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. So what is my first assumption here? We assumed x as what? Tan theta.
ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? No, ma'am. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಬಟ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದೇರ್. ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಎಸ್, the 15th question, that was 13th question. Now we are doing 15th question, which are only based on your identities. Okay, properties are deleted. Now what they are telling is, what is this expression equals to? Okay, what is this expression equals to anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. So they are giving you the options. What is first option? X by root 1 minus x square. 1 by next root 1 minus x square. C ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, root 1 plus x square. ಆಮೇಲೆ D ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, x divided by root 1 plus x square ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಯೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಏನು? Sine of tan inverse ಸೈನ್ ಆಫ್ of x. tan inverse x ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಕಿ ಏನಂದ್ರೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎಕ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ tan inverse x, ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬರೀ ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಟೆಲ್ ಮಿ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, Ma'am, identities ಇಂದ. yes, identities I have to apply, but before applying any identities ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ. Ma'am, functions ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ma'am. Functions, yes, very good. So what is the inverse function given here? Tan inverse. And what is the function here? Sine of tan Sine. inverse. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ. No, ma'am. That will be only in terms of what? X. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಫಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ, ಈ ಆನ್ಸರ್ ನಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? Yes, Yes ma'am. ma'am. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನಾನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಹಿಯರ್ ಇಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ tan inverse x as what? Theta. Theta. Yes or no? Okay. So from this what will be x then? Tan theta. ಹೌದಾ? Yes ma'am. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಈಗ ನಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೈನ್ ಆಫ್ tan inverse x. tan inverse x ನ ನಾನು ಏನಂತ ತಗೊಂಡೆ? ಥೀಟಾ Theta. ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನ್ ಬಂತು, ಬರೀ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬಂತು. ಇಷ್ಟೇ, ಇದನ್ ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಐ ಗಾಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಆದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅರೈವ್ ಅಟ್ ಐದರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 4 ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ, ನಮ್ಗೆ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. ಟೆಲ್ ಮಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ 1 by cosecant theta? Yes, Yes ma'am. ma'am. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಯಾವ್ದು? ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು? 1 plus cot ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, cosecant ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದಾವೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದಾವ? No, ma'am. No ma'am. ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಈ ತರ ಬರಿತೀನಿ. ಟೆಲ್ ಮಿ, ಈ ತರ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತಾ? No, ma'am. ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕೋಸಿಕೆಂಟ್ ಥೀಟಾ ಇತ್ತು. ಕೋಸಿಕೆಂಟ್ ನಾನು ಹೇಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡೆ? ಕೋಸಿಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹಾಕ್ದೆ ನಾನು? ರೂಟ್ ಹಾಕ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತಾ? Yes ma'am. ಎಸ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಇದು ಯಾಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡೆ? ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ಗೆ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾಗ್ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೈನ್ ಥೀಟಾನ ನಾನು ಏನ್ 1 by cos ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೆ, ಕೋಸೆಕ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಕೋಸೆಕ್ ಅನ್ನ ರೂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಎವ್ರಿವನ್? Yes ma'am. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಆದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಿಲ್ಲಿ? tan inverse ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ tan inverse. ಈಗ ಕೋಸೆಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಹೇಗ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು? 1 plus cot square. 1 plus cot square. ಸೊ ಈ ರೂಟ್ ಹಂಗೆ ಉಳಿತು. ಈ ಕೋಸೆಕ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಹೇಗ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು? 1 plus cot square ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, cot ಥೀಟಾನ ನಾನು 1 by tan theta ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದಾ? Yes ma'am. ಓಕೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ tan theta ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೆ? ಬಿಕಾಸ್ ನಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಕು? ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? Tan theta.
ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕಾಟ್ ನ ಏನಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ? ಟ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? Yes, ma'am. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇನಾಯ್ತು ಇವಾಗ 1/1 ಪ್ಲಸ್ 1² 1 ಆಯ್ತು. ಟ್ಯಾನ್ ಇದೇನಾಯ್ತು? ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೀಟಾ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ನಾವು ಕೆನ್ ಐ ಟೇಕ್ LCM ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ನಾನು LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ LCM ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ Tan ತೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಟ್ಯಾನ್ Tan ಸ್ಕ್ವೇರ್ square ತೀಟಾ plus ಪ್ಲಸ್ 1 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಆರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೇಗಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು? This is nothing but root of tan square theta plus 1 divided by root tan square ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದಾ? root a by b can I write as root a by root b? Yes, ma'am. Okay, so ನಾನು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಈಗ? root of this function and this function. ಈಗ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ tan ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಉಳಿತು? ಆ tan Root ಸ್ಕ್ವೇರ್ tan. ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇನು ಉಳಿತು? ರೂಟ್ tan ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಗ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ tan ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ? ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ? ಏನ್ ಉಳಿತಲ್ಲಿ? tan ಥೀಟಾ Tan ಉಳಿತು. theta. ಈಗ ನೋಡಿ tan ಥೀಟಾ ನಾವು ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ? ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ tan ಥೀಟಾ ಆಸ್ X. x. tan ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ, tan ಥೀಟಾ x ಆದ್ರೆ tan ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. Square. ಏನ್ ಹಾಗೆ ಉಳಿತು? +1 ಹಾಗೆ ಉಳಿತು. ಸೊ ಡಿಡ್ ವಿ ಗೆಟ್ an answer? Yes. Which option is your answer now? D. Option D. Okay, so what is your answer? Option D, that is x by root 1 plus x square. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ? tan ಇನ್ವರ್ಸ್ x ನ ಥೀಟಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಹಾಕಿ I started applying identities according to my convenience. Any doubts? ನೋ ಮ್ಯಾಮ್. Okay. Last one question from inverse trigonometry. The 16th question. This is also a multiple choice question itself. Adre our answer kodli bidli, you should be capable of doing on your own. Okay. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? This is the expression. Then x equals to what? Okay. X equals to what? ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 0,1/2, 1,1/2, C is 0 and D is 1/2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಫಾರ್ x ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಫಾರ್ x? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸಾಲ್ವ್ ಫಾರ್ x. ಸಾಲ್ವ್ ಫಾರ್ x ಅಂದ್ರೆ ನಾನು x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದ್ರಿಂದ. ಓಕೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಈ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ and I don't have any identity or property for this directly. ಸೊ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್? sin inverse x as Theta. theta. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಿಂದ x ಏನಾಗುತ್ತೆ? Sin theta. sin theta ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ as sin inverse of, ಇದನ್ನ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 1/x ಅಂತಾನೆ ಬರೀತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? sin inverse x ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ? theta ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, yes. So what can I do now? ಮ್ಯಾಮ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ Yes. ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಬರಿತೀನಿ. ಎಸ್, x ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ? 1 ಸೈನ್. minus sin theta ಆಯ್ತು. ಇದೇನಾಯ್ತು? π/2 plus 2 theta ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ? Can anybody tell me? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ 1/cosec. ಹೇಳಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳಿ? ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ? ಥಿಂಕ್. ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಮ್ಯಾಮ್ ಸೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ? ನೋ. ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಹಂಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಸೈನ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್, ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸೈನ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಯ್ತು. ವಿಲ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ?
1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂತೀನಿ. ನನ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬೇಡ, ಅದು ನಾನು ಯಾಕೆ ಬೇಡ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಯು ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ವೈ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ನ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. Now tell me, is this in the form of 90 plus theta? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. 90 ಇದ್ರೆ cos sin cos ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಈಗ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ರೂಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದು 0 ಆಯ್ತು, ಇದು π/2 ಆಯ್ತು. π/2 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಆಯ್ತು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ? ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್? Positive. ಪಾಸಿಟಿವ್. So this remains as positive. Are you all getting? So ಇದೇನಾಯ್ತು, ನಾನಿಲ್ಲಿ 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾಗೆ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ವಿಚ್ ಬಿಕಮ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ 90 ಪ್ಲಸ್ 2 ಥೀಟಾ. 90 ಇದ್ರಿಂದ ಸೈನ್ ಕಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಎನಿ ಡೌಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಎನಿವನ್? ಎನಿ ಡೌಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಎನಿವನ್? ನೋ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂತೀನಿ. ನನ್ಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೊ ನಾನು ಕಾಸ್ 2 ಥೀಟಾನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. Can I write cos 2 theta like this? Is this the identity that we know? Is this the identity that we know? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. Okay. What is cos 2 theta? 1 minus 2 sin square ಸೈನ್ theta. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ಈಗ ನನ್ಗೆ ಯಾವ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದೆ? ಎಕ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವ್ ಯು ಪುಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಯೋರ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. 1 minus 2 ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ನೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ 1 ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಈಗ ಮೈನಸ್ 2x² ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 2x² ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಂತು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನೌ? ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಏನು ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ? ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು? 2x minus 1 equals to 0. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಐದರ್ x equals to 0 or what? 2x minus 1 equals to 0. ಸೊ ಐದರ್ x equals to 0 ಅಥವಾ x equals to ಏನಾಯ್ತು? 1/2 ಆಯ್ತು. Is this correct? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ? Option A. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂತ ಎಲ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಾಂಗ್. ಯಾಕೆ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನಮ್ದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? ಅಟ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯೋರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈಗ ನಾನು x+1 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? -1. ಸೊ ನನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ಬೇಕು. x-1 ಆಯ್ತು, +1 ಆಯ್ತು, ಇದು 0 ಆಯ್ತು. ಸೊ 0 equals to 0. So is LHS equals to RHS? Yes. Okay. In mathematics, what is the meaning of solution? A value for which your equation should be satisfied. Yes or no? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಈ 0 ಹಾಕಿದ್ರು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ಬೇಕು, 1/2 ಹಾಕಿದ್ರು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, ma'am. ನಾವು ಹೇಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ನಾವು ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಯೂಶುವಲಿ ನಾವು ಲೀನಿಯರ್ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೀನಿಯರ್ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾ ನಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬಂದಾಗ, ಇವನ್ ವೈಲ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದ್ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾನೀಗ ಸಪೋಸ್ x0 ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. ಓಕೆ, x0 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು 0 ಆಯ್ತು, -2 sin inverse 0 ಆಯ್ತು, ಇದು π/2 ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ 1 minus 0? 1. ಓಕೆ, now and this is 2 sin inverse 0 equals to π/2. Tell me sin of which angle is 1? π/2. Sin of which angle is 1? 90 degree ma'am. Yes sir. Next 2 into sin of which angle is 0? 0 Zero. degree. 0. Correct alva? So idu 0 ಆಯ್ತು. Is LHS equals to RHS here? Yes. Okay. So definitely x equals to 0 is your answer.
ನಾನು ಇವಾಗ ಎದಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? 1/2. 1/2 ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ 1/2 ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ LHS ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು RHS ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ರಾಂಗ್ ಹಿಯರ್. 0 1/2 ಬಂತು ಆಪ್ಷನ್ A. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಲ್ಲ ಅದು. This is 1/2. This is 2 sin inverse of 1/2 equals to 5/2. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇದು sin inverse of what is 1 minus 1/2? 1/2. Yes or no? Yes, ma'am. Okay, so this is again as it is. I will write. Tell me sin of which angle is 1/2? 30 degree. Pi by 6. 5/6. Correct? This is again 2 into 5/6 equals to 5/2. ಇಲ್ಲಿ LCM ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು 6 ಆಯ್ತು, ಇದೇನಾಯ್ತು pi minus 2pi ಆಯ್ತು. What is pi minus 2pi? Minus pi by 6. Minus pi by 6. ಈ ಕಡೆ ಏನಾಯ್ತು pi/2. Are they equal? No, No. ma'am. So is 1/2 is your answer? No, No. ma'am. So which is your answer now? C. C. Not A but C. Are you all understanding? Yes, ma'am. Okay. So ಈ ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಬಂದಾಗ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಮಿಟ್ಸ್, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಈ ತರ ಏನಾದ್ರು ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ವೆದರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ಯೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆರ್ ನೋ. Any doubts to anyone? No, ma'am. Okay. So with this, we finish all the examples, and from this last question, 17th question is not there. That requires properties, and that is not there. Okay. So any doubts to anyone in the today's session? No, ma'am. Yes. Okay. So here finishes your chapter inverse trigonometry function. Okay. So now here start ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. We started with when inverse of the trigonometry functions exist, when it will be invertible, when it is bijective. Bijective ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Subjective and injective. Yes, when it is injective and surjective. So ಅದನ್ನ injective ಮತ್ತೆ surjective ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So it will be invertible in particular intervals, not on the whole real line. Yes or no? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. So based on that, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ತಗೋತೀರಾ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆರ್ your different branches. So we have done this entire exercise with respect to your principal branch. Okay. So ನೀವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? You started, then you arrived at certain simplest form of find the value of x, prove that, so and so based on identities. Okay. So ಸ್ವಲ್ಪ ಈ chapter ಗೆ practice is required. Have you all taken down the notes? I have sent you inverse notes. ಎಲ್ರು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? Have you all at least seen that I have sent the notes? Am I audible? Am I audible to everyone? Yes, ma'am. ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ? ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? Yes, ma'am. Okay, start solving. Please practice well. Yes. So with this, we finished 4 first chapters. What was your first chapter? Relations functions. Second chapter, inverse trigonometric functions. Then we finished matrices, and then we finished determinants. Okay. Marks ನೋಡಿದೀರಾ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ? No, ma'am. ನೋಡಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ma'am. ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆ ಟುಡೇ ಇದೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಳ್ಸಿದೀನಿ, ನೋಡಿ. ಎಸ್. Yes, ma'am. ಸೊ ನೀವು 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಬರಿಬೇಕು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 80 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಗ ಮುಗಿಸಿದೀವಿ ಅಂತ ಟುಡೇಸ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರಾ ನಾಳೆ ಎಲ್ರು? Yes, ma'am. ಓಕೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡೋದಾ ಮ್ಯಾಮ್? ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಂಗೆ. 4 ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ನಾವ್ ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂತೀವಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನ್ಗೆ. ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂತೀರಾ ಈ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾಳೆ. ಅಂದ್ರೆ UT ತರ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಮ್ಯಾಮ್? UT ತರ ಕೊಡಲ್ಲ, ಟೆಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಲೇಟರ್. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು 4 ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಯುವಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮುಗ್ದಂಗ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ.
ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಮಾಡ್ದಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. Yes. Okay. So with this, we finish 4 chapters, and with this, we are going to start your king of mathematics. Yeah, either next. What starts now? ಕ್ಯಾಲ್ಕಸ್. Calculus. ಎಲ್ಲ ಸಿ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? We are going to start your calculus. Okay. What is calculus? It's a branch of mathematics. ಯಾವ ಬ್ರಾಂಚ್ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ? You know branch of mathematics, right? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. Geometry ಇದೆ, arithmetic ಇದೆ, linear algebra Algebra. ಇದೆ, geometry ಇದೆ, ಮತ್ತೆ trigonometry ಇದೆ. These are all branches of mathematics, right? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. Yes. Linear algebra ದಲ್ಲಿ you started your school with by taking variables x, y, z. Arithmetic ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು, geometry ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು, trigonometry ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು. ಅದೇ ತರ calculus is also one branch of mathematics. What it will contain? It is basically nothing but differentiation and integration. Okay. What is the calculus part? It is basically differentiation and integration. Okay. These two branches are called as calculus, and this is the father of everything. Okay. You are going to do everything with new engineering ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ calculus is your father. ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? No, ma'am. Yes. He is your calculus is your father. ನೀವು ಇನ್ನು CET ಮಾಡ್ಬೇಕು, JEE ಮಾಡ್ಬೇಕು, IIT ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರು geometry ಜೊತೆ calculus is your father. ಅಷ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay. He is going to be everywhere now. Yes. And he is going to trouble you everywhere now. Before that, integration ಕಲಿ ಕಟ್ಸ್ಕೊಬೇಡಿ, differentiation. Okay. So we are going to start with your chapter 5. Now, before starting your chapter 5, we will discuss certain things. Have you all studied limits and derivatives? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. Yes, ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. Okay. Limits and derivatives ನಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಏನು ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ? ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡು. ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕೆ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಾನು ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದ್ x + 1 = ಏನೋ ಅಂತ ಇದೆ, ನಾನು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಲಿಮಿಟ್? ಮ್ಯಾಮ್, they give the certain values ಮ್ಯಾಮ್. ಟು ಮ್ಯಾಮ್, ಹಾ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಅರ್ಥ they ಆಗಿಲ್ಲ. give the certain values of x ಮ್ಯಾಮ್. ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಹೌದು, ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಫೈನ್ ಮಾಡೋದ್ ಗೊತ್ತು. ನಾನು ಲೀನಿಯರ್ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಲಿಮಿಟ್ ಬೇಕು? ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಹೇಗ್ ಫೈನ್ ಮಾಡೋದಂತ ಗೊತ್ತು. Then we want to apply their question ಮ್ಯಾಮ್. ಹಾ, ಯಾಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನ್? ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನನ್ಗೆ ಲಿಮಿಟ್? ಎಸ್, ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಲಿಮಿಟ್? ಟೆಲ್ ಮಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ? ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. Yes, ma'am. ಓಕೆ. ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ನಿಮ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಿ ಇನ್ ಯೋರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ನಿನ್ ಸರಹದ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರ್ರಿ, ಇದನ್ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಬಿ ಇನ್ Yes, ಯೋರ್ ma'am. ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಯು ನೋ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್. ಅದು ಏನ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮ್ಯಾಮ್, ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಎಸ್, ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಹಾಫ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ. 0 ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ಏನಾಗ್ಬಾರ್ದು? ತಪ್ಪಾಗ್- ಏನಾಗ್ಬಾರ್ದು? 0/0 ಆಗ್ಬಾರ್ದು. 0 ಆಗ್ಬಾರ್ದು. 0 Not ಆಗ್ಬೋದು. defined ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. 0 ಇಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? 0 ಆಗ್ಬೋದು. ಏನ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು? 0/0 ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು? Not defined. ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಓಕೆ. ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಹೌ ಮೆನಿ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಯು ಕಮ್ ಅರೌಂಡ್? ದೇರ್ ಆರ್ 7 ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್. ಓಕೆ. 0/0, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ/ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಈ ತರ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ? Infinity plus 7 infinity. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಂಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಆ ತರ 0 to the power 0. ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ? 0 ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ whenever you come across a expression where you are getting undefined form, okay, undefined form ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಏನಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ.
For example, if I write one expression like this, okay? So if I write one expression like this, and if I want to take the graph of this, okay? ನಾನು ಇದನ್ನ graph first ಯಾವುದೋ ಒಂದು simple ತಗೊಂತೀನಿ. Say this is the value. Now, can I define this for every x as real number? ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ Yes, ma'am. ಹೋಗ್ಬೋದು. What is if x is 0, what is f of x? 0. If x is 1, what is f of x? 1. If x 1. is minus 1, then what is f of x? 1. Minus X is 2, what is f of x? 2. ಈ ತರ ನನ್ಗೆ ಎಂಟೈರ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ Yes, ma'am. Yes, ma'am. ನನ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಇದು ಯಾಕೆ ಗ್ರಾಫ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಎಸ್, ಈಗ ಅದೇ ತರ ನಂಗೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಬೇಕು. ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1. ಇದನ್ನ ನಾನು ಇಫ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎನಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, 0 ತಗೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ, 1 ತಗೊಂಡು minus 1, 2 ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ 1, ವಿಲ್ ಐ ಗೆಟ್ 0 by 0 ಹಿಯರ್? Yes, ma'am. ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನೋ ಒಂದ್ ಈ ತರ ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು 1 ಗೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡ್ರಾ ದಿಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹಿಯರ್? No. Yes, ma'am. No. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಓಪನ್ ಹೋಲ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? This is Yes, 0 by ma'am. 0 here. It is not defined. Where it is not defined? At x equals to 1. It 1. is not defined. Yes or no? So, Yes, ma'am. if I want to draw the graph, I'm not able to draw continuously. So, we are talking about here continuous graphs. Why continuous graphs are important? ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay. So, ನಾವು ಇವಾಗ instead of taking x equals to 1, ನಾನು ಏನ್ ಬರೀತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ? Extending to X 1. approaches 1 ಅಂತ ಅಥವಾ tends to 1. What is the meaning of approaching 1? It is almost equal to 1, but it is not 1. Yes or no? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. So ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? x equals to 1 ಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಆದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಮೈ ಗ್ರಾಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಈಸ್ ಮೈ ಗ್ರಾಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್? ನೋ. ಯಾವಾಗ ma'am. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ವಿದೌಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪೆನ್. ಆದ್ರೆ ಈ 1 ಗೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿಫ್ಟ್ ಮೈ ಪೆನ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ Yes, ಇಸ್ ma'am. ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಸೊ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಅಂತ ತಗೋ ಬದಲು ಎಕ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯರ್ ರಿಯಲ್ ಲೈನ್. ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ 0 ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ 2 ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ತುಂಬಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಈಗ ಯೂಶುವಲಿ ನೀವು ಸ್ಕೂಲ್ ನಾಗ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಈಗ ಈ ತರ ಏನೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ ನೀವು? Yes, ma'am. ಇದನ್ನ ಈ ನಂಬರ್ ನ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ನೀವೇನಂತ ಬರೀತೀರಾ? 1 ಅಂತಾನೆ 1. ಬರೀತೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದು ಬೇರೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ? 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ. ಈಗ ನನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋಸ್ ಈ ತರ ಏನೋ ಒಂದ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಇದು ಬೇರೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವ್ ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ? 1. Approximately 1. 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದೇ ತರ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಸ್ at 1 my function is not existing. So ನಾನು at 1 ಅಂತ ತಗೋಕ್ಕಿಂತ I will start taking every real number near to 1. Okay, can I take 0.9? Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. So if you apply 0.9 here, ಇಲ್ಲಿ 0.9 ಅಂತ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಇದು 0 by 0 ಬರಲ್ಲ. Okay, similarly can I take 0.99? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Can I take 0.999? Yes. Okay, Yes, ma'am. so ಇದೇ ತರ 0 ಮತ್ತೆ 1 ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಷ್ಟು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದಾವೆ? ಇನ್ಫೈನೈಟ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಈ 999 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು? ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಬರಿಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ 0 by 0. ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ಇದೇ ತರ ನಾನು ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದೆ? ನಾನು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? Yes, ma'am. Left. ಅದೇನ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನಾನು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಯಿಂದಾನು ಬರ್ಬೋದು. 1 ದಾಟಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು 1.01 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದಾ? Yes, ma'am. ಎಸ್. ಈಗ ನೀವು 1.01 ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇಂದ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು 0 by 0 ಬರಲ್ಲ. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್? ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 001 ಬರ್ಕೋಬಹುದಾ? Yes, ma'am. 00001 ಬರ್ಕೋಬಹುದಾ? No, ma'am.
ಬರ್ಕೋಬಹುದಲ್ವಾ 1.00001 Yes, ma'am. yes, ma'am. ಓಕೆ Yes, ma'am. ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ 1 ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ನಿಯರ್ ಟು 1 ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಮೈ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸೇಸ್ x is not 1 but x is going towards 1 yes or no Yes, ma'am. ಓಕೆ ಈಗ ನಂಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ಗ್ರಾಫ್ ಬನ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಿಯರ್ ಟು 1 ಅವಾಗ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಿಲ್ಲ Yes, ma'am. ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಮೈ 1 ಓಕೆ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಮೈ 1 ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಯರ್ ಓಪನ್ ಹೋಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ತುಂಬಾ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ತುಂಬಾ 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 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ many f of x are existing. What are those 1.01, 001, 1.0001? Many things. Okay. ಈಗ ನೀವು ಆ ಗ್ರಾಫ್ ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಸಿನ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದು ಗ್ರಾಫ್ ನೀವು ಹಂಗೆ ಇಟ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ ಆದವ್ರ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಸುಮಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೆನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಬಟ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ನೋ No, ma'am. ಎಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಇರಲ್ಲ ಅದು x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಫಿಲ್ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಹೋಲ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಝೂಮ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಝೂಮ್ ಇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಪೋಸ್ ಅದನ್ನ ಝೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ 1 ಗೆ ಹೋಲ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೋ ಮೆನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ಲುಕ್ಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ Yes, ma'am. ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ 0/0 ಅದನ್ನ x ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಟು 0 ಅಂತ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋ ತರ ಮಾಡಿದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಅಪ್ಲೈ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ Yes, ma'am. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ a square minus b square b square ಏನಾಗುತ್ತೆ a plus b into a minus b ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು x plus 1 ಅಂತ ಆಯ್ತು ಸೊ ಇಫ್ x tends to 1 plus 1 ಆಯ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2. ಆಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓದುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಂಗ್ ಓದ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ವೇರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ at x equals to 1 ಸೊ at x equals to 1 ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ as limit x tends to 1 ಅಂತ ತಗೋಣ ಕರೆಕ್ಟಾ tends to 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಈಗ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತಿಲ್ಲಿ 2 ಅಂತ ಬಂತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸೊ ಇದ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಗ್ರಾಫ್ ಬರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಹೋಲ್ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ 1 ಗೆ ಓಪನ್ ಹೋಲ್ ಇತ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 1 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ 2 ನಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ 2 ಗೆ ಬಂದು ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ Yes, ma'am. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ 1 then what f is approaching 2. so this is the meaning of limit ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೈನ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಓದುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಂತ ಓದ್ತೀವಿ ಇಫ್ x approaches 1 f of x is 2 equals to 2 ಅಲ್ಲ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ f is going towards 2 are you all getting Yes, ma'am. so limit ಅಂದ್ರೆ ಏನು limit is nothing but if x approaches a then f of x approaches some c as limit x tends to a this is your limit definition yes or no Yes, ma'am. okay so ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ basic idea ಏನು ಲಿಮಿಟ್ ಇದು basic idea is nothing but whenever a function is not continuous you will check whether it can be made continuous for certain values okay ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗಂತೂ ಅದು ಓಪನ್ ಹೋಲ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಓಕೆ is everyone understanding what I'm trying to say Yes, ma'am. yes okay fine limit ಅಂತ ಓದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಲಿಮಿಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಓದ್ಕೊಂಡ್ವಿ what is derivative tell me
Yes. What is derivative? Nimge, see, I'll tell you one thing. If you do not like theory part now, I will go directly to definitions. Nangen problem illa. If you want knowledge, I will tell you everything. Otherwise, I can start with the chapter directly. Shall I start with the chapter directly, or should we see everything? What is this? ನೋಡ್ಬೇಕಾ ಏನಂತ ಅಥವಾ ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ? No, ma'am. No, ma'am. ನಾನು ಏನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ sin x is what? cos x. What is derivative of cos x? Minus Sin. sin x. Minus sin x. ಓಕೆ, ಏನೋ ಅಂತ ಈ ತರ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಐ ಪ್ರಿಫರ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ನಾಲೆಜ್, ಏನ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, Yes, ಸೊ ma'am. ಒಂದ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ಸುಮ್ನೆ ಓದ್ಬಾರ್ದು, ಏನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ calculus is a one branch of maths where everywhere it is applied. Can you tell me where it is applied? ನಿಮ್ಗೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮೀ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ? Ma'am, to bring the properties, buy the properties. ನಿಮ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್, ನಿಮ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ. ನನ್ಗೇನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇಡ, ನನ್ಗೇನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬೇಡ, ನನ್ಗೆ ಏನು ಬೇಡ, ನನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸೇ ಬೇಡ ನನ್ಗೆ. ಇದನ್ನ ನಾನ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಟೆಲ್? ನೋಡಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನೆನಪಿದ್ಯಾ? Yes, ma'am. Okay, yes. Now the time is over. We will take this in the next class. Derivatives andre eno, continuity andre eno, differentiability andre eno ella nodkolana. Before that, before tomorrow's class, I want everyone to be perfect with your derivatives. Tell me, what is derivative of sin x? Cos x. What is derivative of cos x? Minus sin x. What is derivative of secant x? Everyone should answer. Minus secant x. No. What is derivative of secant x? Secant x into tan x. Oh, yes, ma'am. What is derivative of cot x? Minus cosecant into Minus cot x. what is derivative of sorry, not cot, cosecant. Cosecant x of derivative. Okay, next, what is derivative of cot x? Cos x square x. Positive or negative? Positive. What is derivative of e to the power x? 1 by x. Power x only. Okay. What is derivative of x to the power n? N into N a to the power of n minus 1. What is derivative of x cube? 3 into 3 into x to the power of 3 minus 1. 2. What will be derivative of x to the power 50? 50 x to the power Into 49. 49. Yeah. What is derivative of a to the power x? A to the power to x the into a. What is derivative Log. of root x? 1 by x. No. 1 by 2 root x. 1 by 2 root x. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರಾ? Yes, ma'am. Okay. The entire table should be perfect. I want entire table to be perfect for everyone. ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ರು? Ma'am, differentiate ಕೇಳಿ ma'am. ಇಷ್ಟೇ. These are the standard functions. ಇಲ್ಲ ma'am, derivative of tan x, derivative of cos x. Tan x ಬರೀಲಿಲ್ವಾ ನಾನು? Yes, tell me, what is derivative of tan x? Sec square x. Secant square x, correct? Yes ma'am. D by dx, secant square x. Cot square is minus cosecant square x. Yes? Yes ma'am. Yes ma'am. Can you all tell me what is the derivative of 1 by x? X inverse. Minus 1 by x square. What is derivative of 1 by x square? Minus 2 by x cube. ನೆನಪಿದ್ದಾವಾ? Yes ma'am. I'll give you one day time. Anyhow, we ran out of time. ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕವರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. We saw new what is limit
ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟುಮಾರೋ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, ma'am. Okay. So tomorrow once again we will start with the introduction only. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಮಾಡಿರೋದು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. Is that fine? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. I will end the class. We are done with the time for today. Yes. Okay. I will end the class. Happy Yugadi to everyone once again. Thank you, ma'am. Same to you, Yes. ma'am. Okay. Yes. Thank you. Take care.